हेलो पिला माने आमे आज हेडिंग देखुथिबो जे प्रथम पाठ जहा कि अर्थनीतिर जहा होचे अर्थनैतिक विकास क्लास 9 रो आमे पढिया जाउछु वर्तमान चैप्टर टी ओके। तो बढ़िया कांसेप्ट हमरो क्लियर करबा वीडियो द्वारा एवं या सहित तुमको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस माध्यम डिस्कशन करते। तो सर्वप्रथम हम मन रखिबा जे ए वीडियो रे हमें को सब जो की पॉइंट्स रही डिस्कशन करवा। तो की पॉइंट्स गुड़िक भितर प्रथमे आम बुझा दरकार जो अर्थनीति विषय पढ़ु आम तार डेफिनेशन बा तार संज्ञा विषय आलोचना करवा। तत्सहित एथिरे आउरी किछि शब्द विषय आलोचना करिया जेमिति देशर जातीय आय मुंड पिछा आय आउ जनसाधारण जो दैनंदिन रोजगार लोकर देशर जनसंख्या केमिति अर्थनैतिक विकास पथर भूमिका ग्रहण करछि से विषय में हमें आलोचना करिया। तो चलो वीडियो को लेट करबानी वर्तमान आम संगे संगे वीडियो स्टार्ट करदवा ओके। तो देखो प्रथमे कौन देछि बिले एठे अर्थनैतिक विकास कहिले साधारण देशर अर्थनीति क्षेत्र में परिलक्षित होतिबा अभिवृद्धि को आम बुझाए बोली कहा जायछि। कोन गोटे देशर अर्थनैतिक विकास कथा आम आलोचना करछे प्रथमे हला। तो अर्थनीति कौन अर्थनीति है कौन ना आम दैनंदिन जीवन रे जे कौन प्रकार टंकार जो आदान प्रदान बा द्रव्य आउ सेवा पाउचे टंका द्वारा से सबू कथा गुड़िक आसुचे हमर अर्थनीति भितर ओके। तो यह वर्तमान अर्थनैतिक विकास माने गोटे देशर अर्थनैतिक विकास कथा आम आलोचना करवा। तो जहा फल कि आम देश किमिति क्यों आर्थिक व्यवस्था द्वारा परिचालित होछि आ देश चलैया पई ए अर्थनीतिर कोन भूमिका रहिछि मते ताको आमे बुझि परिबा। ठीक अछि चलो बुझिबा। तो अर्थनैतिक विकास कहले आमे कोन बुझे विकास कहले कोन बिल देखो विकास माने हला जे कोन जिंस रे हमर उन्नति घटिया दरकार अभिवृद्धि घटिया दरकार। तेनु अर्थनीति कहले एटे कोआ जाउछि गोटे देशर अर्थनीति क्षेत्र रे परिलक्षित होथिया अभिवृद्धि। अभिवृद्धि माने केते वृद्धि और विकास घटुछि प्रति वर्ष प्रति डेकेड रे मतलब प्रति 10 वर्ष रे ए विषय रे हमें जाने दरकार। तो ये अन्य भाषा रे कहा जाय जे देशर मोट जातीय आय गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा एठु आसीबो पिला हमर गोटे आसिला देशर मोट जातीय आय हला आउ मुंड पिछा आय रो क्रमागत वृद्धि हेबा हला। कोन कहा जाय जे अर्थनैतिक विकास को अति सरल भाषा रे हमें बुझी पाले जे गोटे देशर मोट जातीय आय आ मुंड पिछा आयर क्रमागत वृद्धि माने क्रमान्वय कंटिन्यूअली से कौन वृद्धि घटुची हला बुझुची। तेणु आमर ए जो पॉइंट गुडा आसला देखो गोटे देशर मोट जातीय आय एटा कहा कह जाए आउ मुंड पिछा आय कौन एटा बुझिया। तो देखो ये देछि तमरो जातीय आय कहा कह जायछि ना जातीय आय हला जे कौनसी देशर उत्पादित द्रव्य ओ सेवार मुद्रागत मूल्य ओ बहिरागत आय समूहर समष्टि को कहा जाउछि जे सेही देशर मोट जातीय आय बुझियला। कोन कहा गला इठी जे गोटिए देश रे बा कोनोस भी देश रे मोट उत्पादित द्रव्य ले द्रव्य कहले कोन गोटे देशर कोन कोन द्रव्य तो हमर खनिज संपद हेई पारे बा आम देश रे उत्पादन करा जाउथवा विभिन्न प्रकार जो जिंदी विभिन्न प्रकार उपकरण जेमिति कि हमर मोबाइल तयार होउची कि टीवी तयार होउची किबा इलेक्ट्रॉनिक्स जिंस तयार होउची हला आउ ता सहित से मेडिसिन वगैरह वगैरह जहा सब जिंस हमर होउची लुगापटा जहा ए सब गुडा होउची हम देशर द्रव्य हला एवं से द्रव्य बिका जाउची बिकिबा द्वारा हमर तार गोटे मुद्रागत मूल्य मिलुची ना नै हमकु आउ यह गोटे गोटे कंपनी मनकर करछिन ताल सरकार को कोन मिलुची ना सरकार ता बाबद कोन नउछन ना टैक्स नउछन बा कर नउछन। तो सेटा हला हम देशर गोटे कोन उत्पादित द्रव्यर मुद्रागत मूल्य एवं ता सहित देश रे थिबा कोन सेवा सेवा कोन कोन हमर जे स्वास्थ्य सेवा शिक्षा सेवा एमिति हमर विभिन्न प्रकार सेवा रहिछि जे कि हम जनसाधारण दरकार बुझिउछ। तो तेनु देशर ए दुईटा कथा को मन रखिबा हमें जे उत्पादित द्रव्य ओ सेवा जो अच्छी तार मुद्रागत मूल्य एवं ता सहित आ गोटे इंपोर्टेंट कथा आसला जे बहिरागत आय। बहिरागत माने कोन कोड बाहरु आस्थिबा आय कथा को जाउची बाहरु माने कोडु ना देश बाहरु माने भारत बाहरु किछि आय मध्ये हम भारत को आसुची
ଯେମିତି କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖ, ଯେମିତିକି ଆମ ଦେଶକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯେମିତିକି ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନା ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକ କଣ କରାଯାଉଛି ନା ବିଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ସେ କୋଇଲା ହଉ, ବକ୍ସାଇଟ୍ ହଉ, ଆଲୁମିନିୟମ ହଉ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ବିଦେଶକୁ ବିକୁଛେ, ତାକୁ ବିକୁଛେ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଆୟ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ବିଦେଶକୁ ବିକିକିରି ଆମେ ଯେହେତୁ ପାଉଛେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ମାନେ ବହିରାଗତ ଆୟ। ତ ତିନୋଟି କଥା ଜାତୀୟ ଆୟ ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ କହିଲେ ଆମେ ଏକରେ ଆମ ଦେଶର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ, ଦୁଇରେ ସେବାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ, ତିନିରେ ବହିରାଗତ ମୂଲ୍ୟ। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷର ଯୋଉ ମୋଟ ଟଙ୍କା ବନୁଛି ବା ଆୟ ବନୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲ। ୟାକୁ କୁହାଗଲା ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ। ତାପରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ସେଇ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଦେଶରେ ଆମେ କଣ ପାଇଯିବା ନା ତାର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟକୁ ଆକଳନ କରିଦେବା, ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ସହଜ ଭାବେ ତମର ଗୋଟେ ଦିଆଗଲା ଯେ ସୂତ୍ରଟିଏ, ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଏଠି ଦିଆଗଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଇଜୁକାଲ ଟୁ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ବାଇ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଆମ ଦେଶରେ ଯେତିକି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବେ, ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ତ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ହେଇନି, କାରଣ ଆମର ଜନଗଣନା ବହୁତ ଦିନ ବା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇନାହିଁ, ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ହେବା କଥା। ତ ଏବେ ଯୋଉ ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଆମ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 150 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା। ଏ 150 କୋଟି ଲୋକ ହଉଛି ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା, ଯୋଉଟା ଏଇଟା ହେଲା। ଏତିକି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମ ଦେଶରେ ମୋଟ ଯେତିକି ଯୋଉ ଜାତୀୟ ଆୟ ରହିଛି ସେତିକି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିବା, ଯାହା ଆସିଲା ସେଟାକୁ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ, 15,000 କି 3,000 କି 10,000 ଯାହା ଆସିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କଥାଟା ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲା। ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଦେଶର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଘଟୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଣ୍ଡ ପିଛାଟା କଣ କରାହେଇଥିଲା ନା ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଭାଗ କରାହେଇଥିଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁକରି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବଢୁଛି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବଢୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ତା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଜନସଂଖ୍ୟାଟା ଯଦି ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଯିବ ଆଉ କେବଳ ଜାତୀୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ବୋଲେ ଏମିତି ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆସିବ, ଯୋଉ ଦେଶ ଗୁଡିକ ବିକଶିତ ଦେଶ, ବିକାଶମୁଖୀ ଦେଶ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, କେମିତି ଭାଗ କରାଯାଇଛି ନା ଦେଖିବ ଯେ ବିକଶିତ ଦେଶ ଗୁଡିକର ଏଇ ଯୋଉ ଜନସଂଖ୍ୟାଟା ପିଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବ, ଆଗକୁ ପଢେଇବା ଆମେ ହେଲା, ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବଢେ, ଆଉ ତଦନୁସାରେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥାଏ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନେ ଫିକ୍ସ ଥିବ, ତାଙ୍କର ବଢୁନଥିବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ, ଯେମିତି ଆମ ଭାରତରେ ବଢୁଛି। ଯେମିତି ଭାରତରେ ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତ 2 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ହେଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥାଇ ଯଦି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଦେଶ ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଣ হবে ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଘଟିବ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ଅନେକ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହଉନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଭଳିଆ ଦେଶମାନେ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ସମୂହ, ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶ ଗୁଡିକ ଦେଖିବ ପ୍ରାୟତଃ ସେଠି ମାନେ ଜାତୀୟ ଆୟ ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ବଢି ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବଢୁନାହିଁ। ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ କରି ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଶ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି କୋଉ ଦେଶ ନାହିଁ ଯିଏକି ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟଟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଜାତୀୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିକିରି, କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲା, ଆଉ କିଛି ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବା ଯୋଉ ଆୟ ସୂଚକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ମାନେ କେବଳ ଆମେ ବି କହିପାରିବାନି ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶର କଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ମାପକାଠି କେବଳ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବଢିଗଲେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଯଦି ନହେଲା, ଉନ୍ନତ ମାନର ନହେଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ବିକଶିତ ଦେଶ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମାନେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିଟା ଆମର ଦରକାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ତାକୁ ମାନେ ମାନକ ରୂପରେ ନେଇକରି ଆମେ କେବେ ବି ହେଲେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଜାତୀୟ ଆୟ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ବା ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଜନସାଧାରଣ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ନହେଲେ ସେଇ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ସେ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ସେତେବେଳେ କହିପାରିବା ଯଦି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉମାନେ କମ ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବା ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଯଦି ଉନ୍ନତ ମାନର ଥିବ, ତାଙ୍କର ଅୟାସୀ ଥିବ, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହଉଥିବ, ତେବେ ଯାଇକିରି ଆମେ ସେଇଗୁଡାକୁ କଣ କହିପାରିବା ନା ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଦେଶ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବେ ସେଠି ତାଙ୍କର। ଓକେ, ତ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହାର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ବୁଝିଗଲା ଯେ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ହେବା ଦରକାର। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ତ ହଉଛି, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ କଣ ହେବା ଦରକାର ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନସାଧାରଣ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଆୟର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ମାନେ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଓକେ, ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ଏଠି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉଗୁଡିକ ବିନା ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ବିକଶିତ ଦେଶ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 3ଟି କଥା ଅଛି, ଆମର କହିଦେବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କଣ ଆମର ପିଲା ଏଠି ନା ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଓ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ତାପରେ ଜାତୀୟ ଆୟର କଣ ହବା ଦରକାର, ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ ହଉଥିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ ସୁବିଧା ରହିଛି ବା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ମିଳିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର ସେଇ ଦେଶ ଗୁଡିକ। ହେଲା, ଆଉ 4ରେ ଆସିଲା ଆମର ଏଠି କଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ରୋଜଗାର ଆଦି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର ସେହି ଦେଶ ଗୁଡିକୁ, ଯୋଉଗୁଡିକୁ ଆମର ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟୁଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ ହେବାର ଯଦି ମାନେ ପରିଗଣିତ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ, ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବୁଝିହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆମର ଏଠି ଆସିବ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲେ, ତୃତୀୟ କଥା କଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନ ବ୍ୟବହାର, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସହିତ ଯୋଉ ମାନବ ଅଧିକାର ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ଯୋଉ ମାନବ ଅଧିକାର ଭିତରେ ଆସିଲା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ଆମକୁ ନିରାପତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଦରକାର। ନା କି ଯୋଉମାନେ କମ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କମ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଭଲ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏମିତି ଯଦି ଥିବ ତାରତମ୍ୟ ବା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କଣ କୁହାଗଲା ଏଠି ନା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ କାମ କରିବେ, ଭଲ ଦରମା ବା ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯାଉଥିବା କୃଷିଜାତ ବା କୁଟୀର ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ହେଲା, ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ବି ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁବିଧା ନିୟମିତ ଭାବରେ କାମ ମିଳୁଥିବା, ଦରମା ମିଳୁଥିବା, ଆଉ ଶିଳ୍ପର ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ଦରକାର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଏହା ଛଡା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଅଧିକାର, ନିଜସ୍ୱ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି? ଆହୁରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯଦି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣତଃ ବିକଶିତ ଓ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ଯେତିକି ଦେଶ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରାଯାଇଛି ବୋଲେ। ହେଲା, 2ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ ତମର ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି କଣ ନା ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ କୁହାଯାଇଛି କିଛିକୁ, ଆଉ କିଛିକୁ କୁହାଯାଇଛି ବିକଶିତ ଦେଶ। ହେଲା, କିଛି ଅଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଆଉ କିଛି ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ। ହେଲା,
ତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାହେଲେ ଏ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଭାଗ କରାଗଲା, ଯେ କୋଉଟା ବିକଶନମୁଖୀ ଦେଶ ହବ, କୋଉଟା ବିକଶିତ ଦେଶ ହବ, ତାର କଣ, ତାର ମାନଦଣ୍ଡ କଣ ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ ଭାବରେ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନାମକରଣ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକରି କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ବୁଝିବା। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦେଶକୁ ଆମେ କହିବା କୋଉଟା ବିକଶିତ ଦେଶ କିମ୍ବା କୋଉଟା ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ। ଓକେ, ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଉଚ୍ଚତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ପରୋପକାରିତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ନଥାଏ, କେବେ ବି ରହିବନି। ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ପିଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୋଇପାରେ ବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ପଢୁଥିବା ପିଲାଟି ପରୋପକାରୀ ମଧ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ତୁଳନା କଲାବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପକାଠି ଅନୁସାରେ ହିଁ ତୁଳନା କରିଥାଉ। ଯେ ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲର ଏକ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ବାଛିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦଳ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦଳ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦକ୍ଷତାର ଆଧାର କରି ଆମେ ଦଳ ଚୟନ କରିବା ପଡିବ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପିଲା ଚୟନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବିଚକ୍ଷଣ ଥିବେ କିମ୍ବା ଅଧିକ କୌଶଳକାରୀ ଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା। ସେଭଳିଆ ଖେଳ ପାଇଁ ବୋଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ପିଲା ଦରକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସେଇ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଆୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ବା ବିକଶିତ ଦେଶ ବୋଲି ଭାଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟର ପରିମାଣ ଅଧିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ କମ ଆୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ କଣ ହେଇଥିବେ ନା ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେଇଥିବେ। ହେଲା, ବୁଝିହଉଛି? ହେଲା, ଯୋଉଗୁଡାକର ଯୋଉ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଆୟ ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯୋଉମାନେ କମ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ବିକଶିତ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଧିକ ଆୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଅଧିକ କ୍ରୟ କରିବାର ଶକ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆମେ ଅଧିକ କିଣିବା କୋଉଠୁ? ତେଣୁ ଆମର ଏଇ କଥାଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଅଧିକ ଆୟ ମତଲବ ଅଧିକ କ୍ରୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ବା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ ଜାଣିବା। ନା ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଆୟ କଣ ନା ସେ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଆୟର ସମଷ୍ଟି, ମତଲବ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର ମୋଟ, ଆଉ ଏହା ସେଇ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଆୟକୁ ବୁଝେଇବା। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁଳନା କଲାବେଳେ ସମସ୍ତ ଆୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଥାଉ, କାରଣ ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ହାରାହାରି ଆୟ ହିଁ ତୁଳନା କରିଥାଉ। ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କେବେ ବି ହେଲେ ଆୟ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପସିବୁଲ। ତେଣୁ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ବା ଏଭରେଜ ଇନକମ ନେଇଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମର ହାରାହାରି ଆୟ କୁହାଯାଉଛି। ତ ହାରାହାରି ଆୟ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଉଛି ନା ସେ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଆୟ ବାଇ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ ତାର ହାରାହାରି ଆୟଟା କେତେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଆମେ ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ବୁଝିହଉଛି? ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଆମର, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା, ବୁଝିହଉଛି ବୋଲେ? ନେକ୍ସଟ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ହାରାହାରି ଆୟକୁ ହିଁ ଆମର କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ ଏ କଥାଟା ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ। ଏଇ ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ କୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ 2006 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଛି, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର ରହିଛି, ସେଇ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ଚିଠା ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀର ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଅନୁସାରେ ତୁଳନା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି, କିଏ ବିକଶିତ କିଏ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ବିକଶିତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ଗୁଣ ଧର୍ମ ରହିଛି, ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖିଦେବା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ଭିତରେ। କୁହାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ଚିଠା ଅନୁସାରେ 2006 ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ କେତେ 4,35,500 ଟଙ୍କା, ହେଲା, ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବର୍ଷକୁ ସେଠି 4,35,500 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିକଶିତ ଦେଶ ହିସାବରେ ଗଣନା କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ତିନୋଟି ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବେ, ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଥିବ। ଏଇ ତିନୋଟିଆ ପଏଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଦେଶର ଥିବ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ତମର ଏ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତ, ମତଲବ ସେଠାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଥିବ, କଳକାରଖାନା ଥିବ, ଆଉ ସେଠାର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ୍ୟ ଥିବ, ବହୁତ ସ୍କିଲଫୁଲ ଥିବ, ମାନେ ବହୁତ ଡେଭଲପଡ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୁଡ଼ିକ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଏଇ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ
ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଣପାରମ୍ପରିକ ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ସେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିକି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ରୋଜଗାର କରିବେ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ। ସେମାନେ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ମାନେ ବାପା ମାନଙ୍କର ଚାଷୀ ହେଇଥାଉ, ପୁଅ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ରୋଜଗାର କରୁଥିବ। ତ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମାନର ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି ଉଚ୍ଚ ମାନର ଅଟେ, ପୁରା ହାଇଫାଇ ଷ୍ଟାଇଲର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡି ଗୁଡା, ଟଙ୍କା ପଇସା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ ଥିବ ବୋଲେ ସେ ଦେଶ ଗୁଡିକ ସବୁ ଆମର କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆସିବେ ବୋଲେ ନା ବିକଶିତ ଦେଶ ଭାବରେ କୁହାଯିବ ବା ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ କହିବା। ଓକେ, ଏତିକି ଥାଉ ବୋଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ବାକି ବିକଶନ ମୁଖ୍ୟ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।